Thank you all today attendance to my class. Today we will discuss about the communication model. Uh, Communication model, how a communication developed day by day. Which model are prepared. Just we will discuss about this. Now I am going to at first slide the various model at a glance. Different types of model of communication. At first, linear model. Under the linear model, Lasswell model, Aristotle model, Shannon Weber model, Bedlos SMCR model. This is the under linear model, four model. And another transactional model. Under this model, Bernoulli's transactional model, helical model, Beckett's mosaic model, and interaction model, Iscaram's interactive model, and others model. Under this model, Dance's helical spiral model, Wesley and McLean's conceptual model. Different experts, different scientists are developed different types of model. Out of them, main importance model I try to discuss here. Okay. At first, Aristotle model. Aristotle model, they just try to the flow of communication. Okay. Speaker, speech, audience, and effect. This is the four solat. Okay. Under the Aristotle model, ethos and pathos are the main element. Ethos and pathos. Ethos focus on the credibility and trustworthiness of the speaker. Logos emphasizes the use of logic and reasoning in the message, and pathos is the emotional appeal that creates a connection with the audience. Appeal and logical reasoning to influence audience. That's mean এখানে ইথোস এন্ড প্যাথোসটা ফলো করা হয়। প্যাথোসটাকে একটা ইমোশনাল যে কনজারপশন বা ইমোশনাল যে কমিউনিকেশন করা হয়, সেই ইমোশনাল কমিউনিকেশনটা প্যাথোস বলা হয়েছে। আর ইথোসটা কি নীতিগত, বিশ্বাসযোগ্য, হ্যাঁ, বা নির্ভরযোগ্য, এই জাতীয় যে কমিউনিকেশন গুলো করা হয়, সেই কমিউনিকেশন গুলোকে ইথোস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটা সংজ্ঞায়িত করেছে কি অ্যারিস্টটল। এখানে যদি কোশ্চেন করা হয় যে ইথোস বা প্যাথোস অথবা লগো ব্যবহার করে যে কমিউনিকেশনটা করা হয়, সেটা কোন মডেলে আন্ডারে? অ্যারিস্টটল মডেলে আন্ডারে। ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যারিস্টটল মডেল। ওকে, another model and broadly of Aristotle model. Ethos means speaker, logos means message, pathos means inherent in the audience. Okay, just define ethos, pathos, logos. Huh? Again, speaker, speech, audience, and effect. The same model. This pattern, this model, this is the Aristotle model. Criticism of Aristotle model of communication. Aristotle model communication criticism গুলো কি কি? ফিডব্যাকের সমস্যা আছে, কমিউনিকেশনের ব্যারিয়ার্স গুলি থাকে, পাবলিক স্পিকিং ক্যান অনলি বি ইউজ ইন পাবলিক স্পিকিং। এটা পাবলিক স্পিকিং ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় এই মডেলটি, অন্য ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হয় না। দিস ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ অ্যারিস্টটল মডেল। Another important model of communication, Lasswell model of communication. Lasswell, who communicator, সেই হট, কে কমিউনিকেট করে, কি বলে, ইন হুইচ চ্যানেল, কিসের মাধ্যমে কমিউনিকেশনটা করা হয়, টু হুম, কার উদ্দেশ্যে, উইথ হোয়াট ইফেক্ট, কি ইফেক্টটা কি, এই কারণগুলো সংজ্ঞায়িত করে যে কমিউনিকেশন গুলো করা হয়, সেই কমিউনিকেশন বলে ল্যাসওয়েল কমিউনিকেশন মডেল।
Lasswell communication, American political scientist. Lasswell is American political একজন scientist and communication theories. Harold D. Lasswell developed this model 1948 1948 সালে মডেল ডেভেলপ করেছিল। হ্যারোল্ড ডি ল্যাসওয়েল was the professor at ইয়ালা স্কুল। ওকে, যদি বলা হয় যে ল্যাসওয়েল কত সালে মডেলটা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি একজন কি ছিলেন, এইভাবে যদি কোশ্চেন করা হয়, তো আপনারা এই স্লাইডটা পড়লে অ্যান্সার করতে পারবেন ভেরি ইজিলি। ঠিক আছে, এখানে না বোঝার কিছু নাই। ঠিক আছে, অর্থাৎ হু, হোয়াট, হুইস, হুম, হোয়াট, এই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সারের মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন গুলো করা হয়, সেই কমিউনিকেশনটা মূলত ল্যাসওয়েল মডেল কমিউনিকেশন। ওকে, তো অ্যারিস্টটল মডেল আর ল্যাসওয়েল কমিউনিকেশন মডেলে ডিফারেন্স হয়ে গেল এখানে, দেখছেন? যে অ্যারিস্টটল মডেলে প্যাথোস আর ইথোস এই বেস কমিউনিকেশন করা হয়। আর ল্যাসওয়েল কমিউনিকেশন সিক্স হু, যেটাকে বলা হয় হু, হোয়াট, হুইস, হুম, বাই হোয়াট, এই কোশ্চেন গুলোর মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন গুলো করা হয় তাকে বলে ল্যাসওয়েল মডেল কমিউনিকেশন। Now I am going to another slide. Shannon Weber model of communication. Shannon Weber model, a very modern communication. Sender, encoder, channel, decoder, receiver. Sender who send, encoder just preparing message on text. text টেক্সটের মাধ্যমে মেসেজটা প্রিপেয়ার করা অর্থাৎ সেন্ড করার আগ মুহূর্ত ইনকোডার। চ্যানেল, বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করা হয় এই ক্ষেত্রে। ডিকোডার, যিনি রিসিভ করে মেসেজটা অন করে। রিসিভার, যিনি মেসেজটা সর্বশেষ এসে পৌঁছায় বা ডেস্টিনেশন। ঠিক আছে, দিস সিস্টেম দ্য কমিউনিকেশন ইজ কল্ড শ্যানন ওয়েবার মডেল অফ কমিউনিকেশন। এই মডেলকে অনেক সময় ফিডব্যাক মডেলও বলা হয়। ঠিক আছে, অনেক সময় ফিডব্যাক মডেলও বলা হয়। শ্যানন ওয়েবার মডেল ওয়াজ ফার্স্ট প্রপোজড ইন দ্য 1984। 1948 সালে তিনি এই মডেলটা প্রপোজ করেছিলেন। ঠিক আছে, ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি অফ কমিউনিকেশন, অর্থাৎ তিনি ম্যাথমেটিক্যাল থিওরির মাধ্যমে এই কমিউনিকেশনটা আবিষ্কার করেছিলেন। বাইনারি থিওরি যেটাকে বলে, ডিজিট, জিরো ওয়ান মান, জিরো ওয়ান এর মাধ্যমে যে কমিউনিকেশনটা করা হয়, এই জিরো ওয়ান এর মাধ্যমে কমিউনিকেশন মডেলটা আবিষ্কার করেছিল বা ডেভেলপ হয়েছিল শ্যানন ওয়েবার মডেল অফ কমিউনিকেশন। ওকে, this is the another model of communication, Newcomb's model of communication. Newcomb's model of communication is just triangle, like this triangle, topics, message receiver or message sender, or circle. Okay. Theodore made Newcomb, full name, was an American social psychologist, professor and author. Right? Social sociologist, scientist. Okay. He profound his model in 1953. This model is an extension of the work by Austrian psychologist Fritz Heider 1946। এইগুলো আপনারা এই সালগুলো আপনারা একটু পড়ে নিয়ে, কারণ এখানে তার বোঝার কিছু না, এগুলো জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করতে হয়। Another model of communication, Thayer's organizational model. Organizational model related Thayer's. Okay. Here technical, environmental, organizational, social, interpersonal, psychological, individual and psychological base. Okay. And feedback model, sender, message, receiver, feedback. Okay. This is the higher organizational model. When the model are developed on the basis of organizational base, social base, psychological base, environmental base, this is the higher organizational model. Okay, just you mind it. Another model of third organizational model, organizational, interpersonal, and personal. Organizational based communication, interpersonal based communication, and personal based communication are highlights.
This is the modern communication model. Modern communication model. This is the latest. This idea influenced Shannon and Weber when they had developed their model of human communication. Their communication model was very mechanistic and it emphasizes transmission. One-way transmission and modern communication model Shannon Weber based communication model. Okay, you just mind it. This model sender message channel or decoding receiver. There are some problem noise problem to build up the good noise, different types of noise software, noise device are used in this system. This is a very latest and very modern. This model is uh, Shannon Weaver based. Okay. And now I am going to another very important the communication model in device. ডিভাইসের মাধ্যমে কিভাবে কমিউনিকেশন করা হয় তার একটি রোড ম্যাপ আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেটা ক্লাউডের মাধ্যমে ডু ইউ নো অ্যাবাউট ক্লাউড ইউ নো ক্লাউড হোয়াট ইজ ক্লাউড একটু জানেন ক্লাউডটা কি স্যার ম্যাক কি বুঝাইছে স্যার? হুম স্যার আপনাদের ক্লাউড অর্থ কি ম্যাক ম্যাক বুঝাইছে স্যার? আপনারা তো আরো ভালো জানার কথা অটোমোবাইল আপনার তো প্র্যাকটিক্যাল এগুলো কাজ করছেন আমাকে বোঝায় বলেন যে ক্লাউড গুলো কি কি ক্লাউডটা কি একটা সার্ভার যেখানে আমরা আমাদের সকল প্রকার ডকুমেন্টস সেভ করে রাখতে পারি, কাজের ডকুমেন্ট, অফিসিয়াল সাইডে থেকে আমরা লগ ইন করতে পারি, অ্যাক্সেস করতে পারি যেগুলো। তা এগুলো তো সব সফটওয়্যার মাধ্যমে এগুলো করা যায় ক্লাউডটা মূলত হচ্ছে বিভিন্ন টেকনোলজি যখন সংযোগ স্থাপন করা হয় বিভিন্ন টেকনোলজি যখন সংযোগ স্থাপন করা হয় কোনো একটা কিছু বিশেষ কর্ম সাধন করার জন্য হ্যাঁ এখানে নির্দিষ্ট কোনো একটি টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় না বিভিন্ন টেকনোলজি এখানে লিঙ্ক করা হয় লিঙ্ক আপ করা হয় এই লিঙ্ক আপটা মূলত ক্লাউড ঠিক আছে যেমন মেঘ যেমন ভেসে ভেসে বেড়ায় না মেঘের খণ্ড যেমন ভেসে ভেসে বেড়ায় ঠিক আছে তারা সংযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন আহ জলরাশির সাথে ঠিকই বিভিন্ন জলরাশি যখন ওই ভেসে ভেসে তৈরি হয় মেঘ ঠিক এখানে ওইভাবে বোঝানো হয়েছে যে বিভিন্ন টেকনোলজি যখন একত্রীকরণ করা হয় কোনো একটা কর্ম সাধন করার জন্য এটাই মূলত ক্লাউড এটা হয়তো বা আমার থেকে আপনারা আরো ভালো জানেন ঠিক আছে তো ক্লাউডের মাধ্যমে কমিউনিকেশনটা এখন মডার্ন যুগে এটা আরো বেস্ট পারফরমেন্স করছে যে ক্লাউডের মাধ্যমে ক্লাউড যখন এসেছে কমিউনিকেশনটা আরো ইজি আরো স্মুথলি হয়েছে ঠিক আছে আরো ডেভেলপ হয়েছে তারপরে ক্লাউড কমিউনিকেশনের লজিক্যাল ডায়াগ্রামে এখানে দেখেন তিনটি স্তরে এখানে তারা আহ, কাজ করে একটা আছে অ্যাপ্লিকেশন স্তর প্ল্যাটফর্ম আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই তিনটার কম্বিনেশনে এই কমিউনিকেশনটা করা হয় লজিক ভিত্তিক হ্যাঁ লজিক্যাল বেজে এই কমিউনিকেশনটা আরো বিস্তার লাভ করেছে ঠিক আছে তো আমি এখানে দুইটা ডিভাইসের মাধ্যমে কিভাবে কমিউনিকেশন হয় সেগুলো দেখালাম আর অ্যানসিন পুরাতন বা অ্যানালগ কিভাবে কমিউনিকেশনটা করা হয় সেই দুইটা মডেল আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করেছি ঠিক আছে এখানে হয়তো বা আপনারা আরো আমার থেকে